नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि मार्च मास 20 तारिख गुरुवार। आज दिन जकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ता पूर्वरु आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चय करिवे। तेबे चलंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर एप्रिल 2 रु सकाळुआ स्कूल एवं दिन 11 टारु 3टा श्रमिक मानक पई काम बंद। राज्य रे एप्रिल 2 तारिख रु सकाळुआ स्कूल प्रबल ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रे रखी राज्य सरकार एभଳି निष्पत्ति नेइचंती। ए नै राजस्व और विपर्य परिचालना मंत्री सुरेश पूजारी सूचना प्रदान करिसेंती। तेबे सकाळ 7 रु 9 जाए अंगनवाड़ी केन्द्र खोला रहिबो। सेही भली श्रमिक मानक पई मध्य निर्दिष्ट समय सीमा धार्य करा जाईछि। दिन 11 रु 3 जाए श्रमिक मानक पई काम बंद रहिबो। एथिरे खिलाफकारीक विरोध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली मंत्री सूचना देइछंती। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना नै उपमुख्यमंत्री बड़ घोषणा। मार्च 31 पर 1 to 1 सर्वे। सुभद्रा द्वितीय किस्तीरु 1 लाख महिला वंचित होइचंती। बुधवार एही सूचना देइछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। तांका सूचना अनुसार राशन कार्ड और आय रे ताळमेळ अभावरु 1 लाख महिला वंचित होइचंती। मार्च 31 पर्यंत जेउ मानकु 21 वर्ष हेउथिबो सेमाने सुभद्रा योजनार आवेदन करि परिबे। मार्च 31 पर 1 to 1 सर्वे करा जिवो। राखी पूर्णिमा रे वंचित योग्य हिताकारी द्वितीय किस्ती पाइबे बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देइछंती। परवर्ती खबर राज्य रे कालबैसाखी संभावना। 5टी जिल्ला को ऑरेंज वार्निंग। गुरुवार ठारू राज्य रे कालबैसाखी एहार प्रभाव रे बिजुली और घड़घड़ी सह वर्षा हेबार संभावना अछि। बालेश्वर, भद्रक, केन्दुझर, मयूरभंज और केन्द्रापड़ा रे घड़घड़ी सह वर्षा हेबो। एसबु जिल्ला पई ऑरेंज वार्निंग जारी होईछि। 40 रु 50 किलोमीटर वेगरे पवन भी बहिबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करि। परवर्ती खबर 9 मास पर महाकाशरु पृथ्वी पृष्ठ को फेरिले सुनीता विलियम्स। 9 मास पर महाकाशरु पृथ्वी पृष्ठ को फेरिले सुनीता विलियम्स। निक हेग, सुनीता विलियम्स, बुच विलमोर एवं महाकाशचारी अलेक्जेंडर गोटोनव स्पेस एक्स ड्रैगन महाकाशयान रे पृथ्वी को सुरक्षित फेरिछंती। भारतीय समय अनुसार 19 मार्च 3:27 रे फ्लोरिडा रे अवतरण करिथिला स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल। स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल अंतर्जातीय महाकाश स्टेशन रु अलगा होई धीरे धीरे पृथ्वीर वायुमंडल रे प्रवेश करिथिला एवं परे फ्लोरिडार समुद्र रे सफलतार सह अवतरण करिथिला एवं समस्त 4 जण महाकाशचारी सुस्थ थिबा नै सूचना देइछि नासा। परवर्ती खबर सकाळ 7 रु 9 जाए खोला रहिबो अंगनवाड़ी केन्द्र। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लोकसेवा भवन ठारे राज्य रे ग्रीष्म प्रवाहर मुकाबिला पई निया जाइथिबा प्रस्तुति संपर्क रे समीक्षा करिसंती। बैठक रे समस्त जिलापाल और उपस्थित विभिन्न विभागर सचिव स्तर रे अधिकारी माननको मुख्यमंत्री कहिसंती जे चलित वर्ष राज्य रे ग्रीष्म प्रवाह आगुआ आसीछि। सरकारी स्तर रे ग्रीष्म प्रवाहर मुकाबिला पई स्कूल गुडी को यथाशीघ्र सकाळुआ करिबा पई तुरंत एसओपी जारी करिबा पई मुख्यमंत्री विभाग को निर्देश देइथिले। एथि सहित अंगनवाड़ी केन्द्र गुडीकर समय परिवर्तन करी सकाळ 7 रु 9 मध्ये रे रखिबा पई मुख्यमंत्री निर्देश देइथिले। परवर्ती खबर आरंभ हेउछि मैट्रिक खाता देखा। गतकाली 19 तारिख रु आरंभ हेउछि मैट्रिक खाता देखा। राज्य रे मोट 51टी सेंटर रे परीक्षा खाता मूल्यांकन पई व्यवस्था करा जाईछि। 47 टी मैट्रिक खाता देखा केन्द्र सह 2 मध्यमा और 2 स्टेट ओपन स्कूल पई खाता देखा केन्द्र करा जाईछि। बोर्ड पक्षरु खाता देखा पई मोट 12,000 शिक्षक शिक्षयित्री को नियोजित करा जाईछि। समस्त परीक्षा केन्द्र रे जणे सेंटर अबजरभर नियोजित होइछंती। खाता देखिबा परे निरीक्षक माने ऑनलाइन माध्यम रे मार्क वेबसाइट रे अपलोड करिवे। आसंता मे प्रथम सप्ताह रे परीक्षा फल प्रकाश करिबा नै बोर्ड आशा रखिछि। परवर्ती खबर लक्षे मुहाइलाणी सुना दर। किनिबा पूर्वरु चिंता करिबाको पडुछि 100 थर। सुना दर दिनकु दिन बढ़िबा सह गोटिए परे गोटिए नुआ रेकर्ड करि चलिछि। एहा मध्ये रे सुना दर इतिहास रचिछि। मार्च 19 रे लगातार द्वितीय दिन रे सुना दर नुआ रेकर्ड करिछि। प्रथम थर 10 ग्राम को 90,000 टंका छुइछि सुना रेट। तेबे 24 कैरेट 10 ग्राम सुनार दाम 90,000 रहिथिबा बेले 22 कैरेट सुनार दाम रहिछि 82,500 टंका। एपरिकी रूपार दाम मध्ये बढ़िछि। किलो पिछा 1,001 टंका बढ़ी 9,13,000 टंका रे पहुंचिछि। परवर्ती खबर मागेणा बिजुली को नै बड़ अपडेट। राज्य रे बढ़ुछि पीएम सूर्यघर योजना पई आग्रह। वर्तमान सुधा एथि पई 93,367 जन लोक पंजीकरण करि सारिछंती। सेमानक भितरु 2,740 जन हिताधिकारी एहार सुविधा पाइथिबा बेले राज्य सरकार एथि पई 100 कोटी
କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନା ନେଇ ଏଭଳି କିଛି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସକାଳୁଆ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଉପସ୍ଥିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଆଗୁଆ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହୁଛି। ଯଦିଓ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା କମିବ, ତେବେ ଆମକୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଯାହା ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଏସ୍ଓପି ବାହାରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଧାର କାର୍ଡ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହେବ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର। ଭୋଟର ଆଇଡିକୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ସହ ଲିଙ୍କ କରାଯିବା ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ଆୟୋଗ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମ୍ବିଧାନ ଓ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଧୀନରେ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟର ଆଇଡିକୁ ଆଧାର ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 326 ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଧିନିୟମ 1950 ଅନୁସାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଇପିଆଇସିକୁ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବ କି ନାହିଁ ଏବେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛି। ହାଇକୋର୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଆଜି ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥିବା ଦୁଇଟି ସତ୍ୟପାଠରେ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବିଜୁଳି କାଟକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଏଣିକି ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଖରାଦିନେ ବିଜୁଳି କାଟ ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କୁ କଲବଲ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବିଜୁଳି କାଟକୁ ନେଇ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଅଘୋଷିତ ବିଜୁଳି କାଟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ସପ୍ତାହକୁ 5 ଦିନ ଖୋଲିବ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏଣିକି ସପ୍ତାହକୁ 5 ଦିନ ରହିପାରେ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ଏ ନେଇ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିପାରେ। ଭାରତରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସପ୍ତାହରେ 5 ଦିନ ବା ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର କାମ କରିବାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ 24 ଏବଂ 25 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଦାବିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଙ୍କର 6 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ରହୁଛି। 5 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ ବା ୟୁଏଫବିୟୁ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କସ ଆସୋସିଏସନ ଆଇବିଏ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ ସୋମବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧର୍ମଘଟ କରିବେ। ସଂଘ କହିଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହରେ 5ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତୋଷାଳୀ ମେଳା। ଦିନ 3ରୁ ରାତି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିବ ଭିଡ଼। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 19ତମ ତୋଷାଳୀ ଜାତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମଇଦାନରେ ତୋଷାଳୀ ଜାତୀୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମେଳା 19ରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମବାୟ, ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ତୋଷାଳୀ ମେଳା ହେବ ସମୃଦ୍ଧ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ ସଂସ୍କୃତିର ନିଦର୍ଶନ। ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପାରମ୍ପରିକ କଳା, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ହସ୍ତତନ୍ତର ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ବୁଣାକାର ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାରିଗରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀର ବିକ୍ରି ନିମନ୍ତେ ଏହା ଏକ ବଜାର ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଏହି ମେଳାରେ 650ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ ଲାଗିବ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ 150ଟି ଷ୍ଟଲରେ 50 ଜଣ ବୁଣାକାର ସେମାନଙ୍କର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 1,27,000 ପିଲା ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଯୋଜନାର ଲାଭ। ସରକାର ଲଞ୍ଚ କଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ। କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏକ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କମ୍ପାନୀକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଯୁବକ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ପାଇଲଟ
ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯାହା 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ 1,25,000 ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିଲା ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ 10 ଗୁଣା ବଢିବ ଜୋରିମାନା। ଭାରତ ସରକାର 1 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରୁ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମକୁ କଡାକଡି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଅନେକ ମାମଲାରେ ଜୋରିମାନା 10 ଗୁଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଭାରୀ ଜୋରିମାନା ସହ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିପାରେ। ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚଲାଇବା, ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇ ଗାଡି ଚଲାଇଲେ ପୂର୍ବରୁ ଜୋରିମାନା 10,000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 6 ମାସର ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଅପରାଧ କଲେ 15,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ସହ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଜୋରିମାନା 500 ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 5,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ। ବିନା ହେଲମେଟରେ ଗାଡି ଚଲାଇଲେ ପୂର୍ବରୁ 100 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ 1,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଲାଗିବ ଏବଂ ଲାଇସେନ୍ସ 3 ମାସ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଦିଆଯିବ। ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ 1,000 ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ଲାଗିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଓ ୟୁପିଆଇ ସେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ଆପଣ ୟୁପିଆଇର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। 1 ଏପ୍ରିଲରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୁଗୁଲ ପେ, ଫୋନ ପେ, ପେଟିଏମ୍ ଭଳି ୟୁପିଆଇ ଆପ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି ଯାହାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅନେକ ଦିନରୁ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଏନପିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଏହି ଆପକୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏ ଏମିତି ନମ୍ବର ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ ବା ରିସାଇକେଲ କରାଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା। ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ ବା ରିସାଇକେଲ କରାଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନେଣଦେଣରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।